Welcome to our industrial chemistry department. I am M. Baria. Welcome to my second lecture. In previous lecture, we discussed about the introduction of pigment. Okay, so my topic is BSCM 3, paper number 303, unit 4, material science. And our chapter is last chapter, pigment industries. So, in previous lecture, pigment are coloring substance which do not enter to chemical reaction with polymer. Pigment is coloring substance which cannot enter to chemical reaction with polymers. Okay. So, this lecture we discuss about the difference between dyes and pigment and some introduction of lacquers and toners. Okay. So, we start the classification of pigment. Okay. Classification of pigment. Based on chemical composition, pigment are divided into two: inorganic pigment and organic pigment. So, based on chemical composition, pigments are divided in two parts. First is organic pigment. And second is inorganic pigment. So let's see difference between organic pigment and inorganic pigment. And other part of pigment are based on color and other properties. So based on color, so some colored pigment like red pigment, ultra, blue, etc. So based on shades and colors, the pigment are divided to coloring pigment. Okay. So this part is different, and this main two part of pigment are organic pigment and inorganic pigment. In organic pigment are composed to carbon compounds. We also know organic, the contain carbon. So this type of organic pigment, the compound will depend to composed of carbons. So first, organic pigment
We simply know the organic what so contain carbon, number of carbon, the carbon in structure also. They are usually of animal and plants organism but are produced synthetically also. Example of synthetically produced pigment are alizarin, azopigment, etc. The organic pigment depend on composed of carbon in this structure. Hey guys, sorry from some technical issues. આપણે પિગમેન્ટની વાત કરતા હતા. પિગમેન્ટની અંદર આપણે એના જે બે પ્રકાર હતા, ઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ અને ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટની વાત કરતા હતા. અને આપણે પિગમેન્ટની વ્યાખ્યા પણ જોઈ. છતાં તમને કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો હું રિપીટ પણ કરાવડાવીશ, બરાબર? પણ તમે બહુ ઝીણવટપૂર્વક વાંચજો, જેથી કરીને ઓપ્શનમાં એટલે કે વૈકલ્પિક એક્ઝામ લેવાય તો પણ તમે સારું એવું માર્કિંગ કવર કરી શકો, બરાબર? મટીરિયલમાંથી વાંચવું અને લેક્ચર જોઈ અને પછી મટીરિયલમાંથી તૈયાર કરવું એની ઉપર એમાં ઘણો બધો તફાવત પડે છે, બરાબર? લેક્ચર એક જોયા પછી સમજ્યા પછી જે તમે જે લખો એમાં તમે વધારે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ લખી શકો, બરાબર? એટલે લેક્ચર બધા જ જે ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા લેવામાં આવતા બધા જ લેક્ચરને સમય આપી અને બને ત્યાં સુધી એક એક વાર તો જોઈ જ નાખજો, બરાબર? પછી એક્ઝામ સમયે તમે રિપીટ કરો અથવા પછી તમારી બુકમાંથી વાંચો, નો ડાઉટ એ તમારી ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, બરાબર? તો આપણે અહીંયા અધૂરું છોડ્યું હતું ઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ, ઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ, બરાબર? તો હું રિપીટ કરાવું છું એટલા માટે આપણે મૂકી કાઢીએ છીએ, બરાબર? તો the difference between pigment and dye કે જે ડાઈસ છે, બરાબર? ડાઈસ અને પિગમેન્ટ બંને વચ્ચેનો તફાવત શું છે એમ. તો દાખલા તરીકે તમે ગમે કલર લીધો હોય, બરાબર? કલર તો એ જે ડાઈસ છે એ મીડિયાની અંદર શું છે કે ડિસોલ્વ થઈ જાય છે, એની સોલ્યુબિલિટી ઉપર આધાર રાખે છે. જ્યારે પિગમેન્ટ છે કોઈ પણ પોઝિશનમાં એની અંદર સોલ્યુબલ થતી નથી, બરાબર? સોલ્યુબલ થતા નથી. ઓકે, the pigment are insoluble powder of very fine particle. The dyes is soluble in media, બરાબર? ડાઈસ છે એ ગમે મીડિયાની અંદર મીડિયમ છે એની અંદર સોલ્યુબલ થઈ શકે છે, બરાબર? જે આપણે અમુક રંગો છે એની અંદર બીજું કંઈ ભેળવીને અમુક પ્રકારનો બીજો શેડ કે એવું બનાવી શકાય છે. પણ જે પરફેક્ટલી જે પિગમેન્ટ બનાવવામાં આવેલી છે, જે પિગમેન્ટ છે એક ફાઇન પાર્ટિકલ છે, બરાબર? પાવડર છે, એ કોઈ પણ મીડિયાની અંદર સોલ્યુબલ થતું નથી. પિગમેન્ટ ખાલી પેઇન્ટ અને ડાઈસ બનાવવામાં વપરાય છે. પેઇન્ટિંગમાં અને ડાઇંગમાં જે આ પિગમેન્ટ છે એ ઉપયોગી છે, બરાબર? તો ફોર એક્ઝામ્પલ 0.01 micron organic pigment in general have a lower heating power but greater tinting strength than inorganic pigment, બરાબર? 0.01 માઇક્રોન સાઇઝના પાર્ટિકલ છે પાવડર અને એની અંદર હાઈ કેપેસિટી, હાઈ પાવર અને ટિન્ટિંગ સ્ટ્રેન્થ એટલે કે જે કલર આપવાની જે એની ક્ષમતા છે, બરાબર? જે એની ઓલી છે, ટકાઉ છે, એ એનો હાઈ છે બીજી ઓર્ગેનિક કરતા, ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ કરતા, બરાબર? તો આપણે કલરને આધારે પ્રકાર જોયા પિગમેન્ટના, રેડ પિગમેન્ટ, બ્લુ પિગમેન્ટ, બરાબર? અને બીજું કે આની અંદર જે તમારા પિગમેન્ટનો જનરલ જે આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન જે ભણીએ છીએ એની અંદર તમારે સ્ટ્રક્ચર લખવાના નથી આવતા. દાખલા તરીકે એમ પૂછવું હોય કે ભાઈ
હેન્સાયલોસ જી છે એનું સ્ટ્રક્ચર આપો, તો એનું તમારે સિન્થેટિકલી સ્ટ્રક્ચર કે એનું સિન્થેસિસ તમારે આમાં આ ચેપ્ટરમાં તમારે પૂછાતું નથી. તમારે આમાં શું છે કે એનું ઇન્ડસ્ટ્રીયલી મેન્યુફેક્ચર કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલી એનું પ્રોડક્શન કઈ રીતે થાય છે, ક્યાં ક્યાં રો મટીરિયલ છે, ક્યાં ક્યાં ઇક્વિપમેન્ટની અંદર એને પાસ કરીને બરાબર લાસ્ટમાં એને શું કહેવાય કે પિગમેન્ટ બનાવવામાં આવે છે, બરાબર, એ તમારે પૂછાય છે. બરાબર, સો આપણે ટાઈપમાં હતા અને ફરી વખત ટોપિક પર આવી જઈએ અને ટાઈપ વિશે સમજીએ. કેમિકલ કમ્પોઝિશન પ્રમાણે પિગમેન્ટના બે પ્રકાર છે, ઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ અને ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ. બરાબર, એન્ડ કલરના આધારે તો તમે જાણો છો કે વ્હાઇટ, રેડ, યલો, બ્લેક એક્સેટ્રા. તો ઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ, બરાબર, તો તમારે મોટો ક્વેશ્ચન પૂછાય તો એની અંદર તમારે ઇન્ટ્રોડક્શન ની અંદર પિગમેન્ટ શબ્દ જેના પરથી ઉતરાયો છે એ પિગમેન્ટની વ્યાખ્યા કે ઇન્ટ્રોડક્શન, બરાબર, એ લખવાનું અને પછી એમ પૂછે કે ભાઈ પૂછાય તો તમારે આ બધું ડિટેલમાં લખવાનું છે. બરાબર, તો હવે આપણે વાત કરશું based on chemical composition the two type of pigment, organic pigment and inorganic pigment. તો પહેલા આપણે લખશું organic pigment. Okay, and second are inorganic pigment. Okay, સેમિસ્ટર 5 અને 6 એટલે કે તમે અત્યારે એસવાયબીએસસી માં છો, તમે જ્યારે ટીવાયબીએસસી માં આવશો ત્યારે તમારે ડાઇસ નું એક પેપર આવશે આખું, અને ડાઇસ ના પેપર ની અંદર તમારે પિગમેન્ટ નો એક આખો મોટો ટોપિક આવશે. તો અત્યારે તમે સરખી રીતે શીખેલા હશો, બરાબર, ને પિગમેન્ટ વિશે જાણતા છો તો તમારે એમાં ખૂબ સરળતા રહેશે અને તમારું માર્કિંગ સારી રીતે કવર થશે. બરાબર, તો આપણે એના ટાઈપમાં જોઈએ ઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ અને ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ. ઓકે, ઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ, બરાબર, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શરૂ કરીશું ઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ. ઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ કમ્પોઝ ઓફ કાર્બન કમ્પાઉન્ડ્સ. બરાબર, આપણે ઓર્ગેનિક ને ઇનઓર્ગેનિક આપણે ખબર છે વ્યાખ્યા કે કાર્બન કન્ટેન્ટ હોય તો ઓલામાં કાર્બન ન હોય એ રીતનું. તો they are usually animals, plant and but આપણે જાણીએ છીએ કે નેચરલી જે હરિતકરણને કારણે જે વનસ્પતિના પાંદડાનો રંગ લીલો હોય છે. બરાબર, તમે નેટમાં સર્ચ મારશો ને પિગમેન્ટ વિશે કે ભાઈ નેચરલી પિગમેન્ટ શું છે, બરાબર, તો એની અંદર આ બધી બાયોલોજિકલ થિયરી આવશે. પણ આપણે એમાં નથી પડવાનું, આપણો મેઇન વિષય છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કેમેસ્ટ્રી, અને આપણે એના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન જોવાના છે. અને આપણે એની ઉપર છેની માહિતી આપણને ખબર હોય તો ભવિષ્યમાં તમે ગમે ત્યાં કંપનીમાં ઇન્ટરવ્યુ દેવા જાઓ, ગમે રિસર્ચ સેન્ટરમાં જાઓ, અથવા તમે પીએચડી કરો અથવા કે તમે ટીચિંગ લાઈનમાં જાઓ તો તમારા માટે આ ખૂબ ઉપયોગી નીવડશે. બરાબર, તો તમારે સિન્થેટિકલી કઈ પિગમેન્ટનું પ્રોડક્શન થાય છે તો કે એલિઝાઇરિન, એઝો, બરાબર, વગેરે વગેરે. બરાબર, તો આ હતી ઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ. અને હવે આપણે કહીશું ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ. આની વિશે આપણે ડિટેલમાં લખવાનું છે. બરાબર, હું તમને અહીંયા કહી દઉં જેથી કરીને તમારે સ્ક્રીનશોટ પાડીને લખી શકો. ઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ તમારા ડિસ્ક્રિપ્ટિવ મોટો મુદ્દો બનાવવાનો છે. હું તમને ખાલી સ્મોલ વાળામાં સમજાવું છું કે કાર્બન કમ્પોઝિટ. બરાબર, જે કાર્બનની વળી ઉપર સંખ્યા ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એની અંદર કાર્બન આવેલા હોય છે વધારે પ્રમાણમાં. પછી આમાં મોસ્ટ ઓફલી નેચરલનો ઉપયોગ થાય છે, નેચરલ પિગમેન્ટ હોય છે.
કેમાં? તો કે ઓર્ગેનિક પિગમેન્ટમાં. અને હવે તો સિન્થેટિકલી પણ ઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ બનાવવામાં આવી રહી છે. તો એમાં કઈ કઈ પિગમેન્ટ આવશે? synthetically produced pigments. ઓકે, તો એમાં કઈ કઈ આવશે? ડિઝાઇનિંગ, બરાબર, એઝો, આ બધી જે પિગમેન્ટ છે એ આની અંદર આવશે. બરાબર, એડિઝાઇન નું પણ એક કેમિકલ સ્ટ્રક્ચર આવે છે. એડિઝાઇન ડાય છે, રેડ, ઓરેન્જ, એડિઝાઇન ઓરેન્જ, એડિઝાઇન રેડ. બરાબર, પછી એઝો પિગમેન્ટ આવે છે, એઝો નોન એઝો, એ બધું તમારે આગળ ભણવામાં આવશે. પણ આ ચેપ્ટરમાં ખાલી તમારે એના નામ જ યાદ રાખવાના છે. બરાબર, તો આ આપણે વાત થઈ ઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ. બરાબર, હવે જોઈશું ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ. ઓકે, ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ. તો હવે ઓર્ગેનિક ઉપરથી તમને ખબર પડી ગઈ છે કે ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટમાં શું આવતું છે. ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ તમે એક વખત વિચારીને જોજો કે આ દુનિયામાં, આ લાઈફમાં કલર જ ન હોય તો પિગમેન્ટ, બરાબર, જેમાંથી પિગમેન્ટ બને છે અથવા પિગમેન્ટ દ્વારા કલર બને છે. બરાબર, લાઈફ આખી સૃષ્ટિ કલર વગરની જ હોય તો શું થાય? બરાબર, તમે વિષય રાખજો. અને કલર વગરની નો શું કહેવાય કે જિંદગીમાં કલર જ ન હોત, બરાબર, કોઈ પણ વસ્તુ, બધી વસ્તુ કલરલેસ હોત તો આપણે જીવી શકત કે ન જીવી શકત? અથવા બધી વસ્તુ એક જ સરખા કલરની હોય, બરાબર. દાખલા તરીકે કઈ આપણે એમ કહી કે ભાઈ આકાશ છે બ્લુ અથવા વાદળી કલરનું કેમ છે, વ્હાઇટ કલરનું કેમ નથી રહેતું? અથવા શું કહેવાય કે બીજા ગમે કલર છે, આપણે પસંદગીના કલર કેમ નથી? ને અમુક કલર છે એ નેચરલી જે કલર છે એ જળવાઈ રહેશે, અને અમુક જે એવા કલર છે જે નેચરલી છે એવા આપણે સિન્થેટિકલી પણ બનાવી નથી શક્યા. બરાબર, તો તમારે આ વિચારવાનું છે કે કલર વગર આપણે બીજું બધું જોઈ શકત, અથવા કલર ન હોત તો શું થાત? વધારે પ્રમાણમાં કલર હોત તો પણ શું થાત? પહેલા આપણે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ટીવી આવતા, બરાબર, બધું આપણે ઓલા કહેવાય ને કે વેસ્ટ ઇન્ડિઝની ટીમ કે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટમાં ન બતાય એ રીતનું. તો હવે તમે જરાક વિચારજો, આપણે કલર જ ન હોત લાઈફમાં તો એનો આપણે આગલા લેક્ચરમાં એની વિશે ચર્ચા કરીશું. બરાબર, કે કલર વગરનું શું થાય? પણ એ આપણા ટોપિક નથી. આપણે જોઈએ inorganic pigment. Inorganic pigment are metal compound and are produced through the calcination process. બોલો, તો આમાં શું છે કે ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ છે એ મોસ્ટ ઓફ મેટલ કમ્પાઉન્ડ છે. બરાબર, મેટલ કમ્પાઉન્ડ એટલે મેટલ એટલે ધાતુ. બરાબર, તો આયર્ન ઓક્સાઇડ છે, લેડ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે, લેડ કાર્બોનેટ છે. બરાબર, આ બધું શું છે તો કે ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ. બરાબર, તો ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ આર મેટલ કમ્પાઉન્ડ. તો તમારે આની અંદર મુદ્દાથી લખવાનું છે કે ઇનઓર્ગેનિક pigments are metal compound. બરાબર, અને એ મોસ્ટ ઓફ ધ કેલ્સિનેશન પ્રોસેસ દ્વારા બને છે. બરાબર, સ્ક્રીનશોટ પાડીને લખી દેજો, અથવા હું બોલું તો મારા શબ્દો ઉપરથી પણ લખી દેજો, અથવા તમારી પાસે મટીરિયલ અથવા બુક પણ ઉપલબ્ધ હશે. બરાબર, જો તમે લેક્ચર પૂરેપૂરો સમજાવશો અને પૂરેપૂરો તમારો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હશે તો જ તમે એક્ઝામની અંદર ડિટેલમાં લખી શકશો. ચલો મિત્રો, તો આપણે વાત કરતા હતા ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ. બરાબર, ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટમાં મોસ્ટ ઓફ મેટલ કમ્પાઉન્ડ આવે છે. બરાબર, મેટલ કમ્પાઉન્ડ એટલે કે ધાતુને લગતા. બરાબર, તો inorganic pigment are metal compound and produced through the calcination process. The example of natural inorganic pigment are એમાં આવે છે અંબર્સ એન્ડ ઓચર્સ. પણ એ આપણે પૂછાતું
નથી. ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ કેન બી કેટેગરાઇઝડ એઝ અ titanium dioxide, iron oxide and other metal oxide. Okay, these pigment have application in rubber, plastic, inks and etc. બરાબર. તો આમાં કેવું છે કે ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ ની અંદર જે આપણે જે પ્રોડક્ટ બધા ભણવાના છે કે એ બધા ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ ના ભણવાના છે. બરાબર. તો એમાં આવશે ટાઇટેનિયમ ડાયોક્સાઇડ, બરાબર, ઝિંક ઓક્સાઇડ, બરાબર, આ બધા છે એ આપણે એની અંદર ભણવાના આવશે. બરાબર. હવે આપણે થોડીક વાત કરીએ પિગમેન્ટ ઇન્ટરમીડિયેટ. પિગમેન્ટ ઇન્ટરમીડિયેટ એટલે શું? પહેલા તો ઇન્ટરમીડિયેટ એટલે શું? ઇન્ટરમીડિયેટ કમ્પાઉન્ડ એટલે શું? બરાબર. તો ઇન્ટરમીડિયેટ કમ્પાઉન્ડ એટલે એવા કમ્પાઉન્ડ કે જે ડાયરેક્ટલી રો મટીરીયલમાં યુઝ નથી થતા પણ એના થકી, બરાબર, એના થકી બીજી ડાયસ કે ડ્રગ્સ કે ગમે તે એનું પ્રોડક્શન કરવાનું છે એ એના થકી ઝડપી બને છે. બરાબર. અમુક મોસ્ટ ઓફ ઘણી એવી કંપની છે જે ડાયસ કે ડ્રગ્સ કે એનું ઉત્પાદન કરતી નથી પણ એના ઇન્ટરમીડિયેટ બનાવે છે જેના થકી વધારે પ્રોડક્ટિવિટીમાં આપણને જે આપણું જે મેઇન પ્રોડક્શન છે ડાયસ કે ડ્રગ્સ ના ઉદાહરણ તરીકે તમને આપું તો પેરાસિટામોલ છે, એસ્પિરિન છે, એવી ડ્રગ્સ લઈ લો. પછી ડાયસમાં તમે લઈ લો કે એરિડાઇન ડાયસ છે, બરાબર, એઝોડાયસમાં જે આવતી હોય પ્લસમાં બીજી ડાયસ છે ફેનોક્સિલિન, ફેનોક્સલ્ફોસ્ફેરિન, એ બધી ડાયસ છે. એ બધીનો પ્રોડક્ટિવિટી, બરાબર, ફેનોક્સિલિન છે એ છે ને આપણે કેવી ડાયસ છે ઇન્ડિકેટર્સ, આપણે ઇન્ડિકેટરમાં લેબમાં વાપરતા શું ફેનોક્સિલિન, બરાબર. તો એ બધું ઇન્ડિકેટર્સમાં આવે છે અને એનું પણ પ્રોડક્શન અને એનું સિન્થેસિસ પણ આપણે આવતા સેમમાં આપણે ભણીશું. બરાબર. તો આ છે ઇન્ટરમીડિયેટની વાત. બરાબર. અને pigment intermediates are primarily used for dyes production. હવે જે pigment intermediate છે, બરાબર, એ શેમાં વપરાય છે? તો કે ડાઈસ નું ઉત્પાદન કરવામાં. બરાબર. ડાઈસ ના પ્રોડક્શનમાં pigment intermediate વપરાય છે. Pigment intermediates are used for manufacture of various organic as well as inorganic pigments. તો pigment intermediate છે એ ઓર્ગેનિક અને ઇનઓર્ગેનિક બંને પિગમેન્ટના પ્રોડક્શનમાં એટલે કે એના મેન્યુફેક્ચરિંગમાં વપરાય છે. બરાબર. તો આ છે પિગમેન્ટ ઇન્ટરમીડિયેટ વિશેની વાત. બરાબર. તો તમારે બહુ ડિટેલમાં લખવું હોય ક્વેશ્ચનની અંદર તો તમે આ પિગમેન્ટ ઇન્ટરમીડિયેટ નો ટોપિક લખી શકો છો. બરાબર. હવે જો આગળ વિષય છે કે પિગમેન્ટ નો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? ડાયસ અને કલર બનાવવા સિવાય પિગમેન્ટ આપણે પેનની જે ઇંક આવે છે, બરાબર, જે આપણે કયા ફોર કલરમાં પ્રિન્ટ થાય છે, જો પ્રિન્ટર હોય છે તો એને આપણે ફોટોકોપી કઢાવવા ગયા હોય, બરાબર, પ્રિન્ટર આવે છે CMYK, બરાબર, એમાં બાજુ વાળી કલરની ડબ્બીઓ હોય છે, અલગ અલગ કલરની ડબ્બી હોય છે. આ પ્રિન્ટરને આને જોડે છે. એમાં આપણે મોસ્ટ ઓફ કહીએ છીએ કે ઇંક, બરાબર, એમાં ઝેરોક્સ મશીનમાં કાર્ટ્રિજ ખતમ થઈ ગઈ એ પણ જો એની અંદર જે ઇંક આવે છે એ પાવડર ફોર્મમાં હોય છે, નોટ લિક્વિડ ફોર્મમાં, પાવડર ફોર્મમાં હોય છે. એ જ રીતે જે આ પિગમેન્ટ છે બધી જે ફોર કલરમાં જે ફોટોકોપી નીકળે છે જે ઇંક છે એની અંદર પિગમેન્ટ વપરાય છે. બરાબર. અમુક જે કાગળ છે, બરાબર, પલ્પ એન્ડ પેપર, એમાં અલગ અલગ કલરના જે પેપર બનાવવામાં જે ઉપયોગી થાય છે એમાં પિગમેન્ટનો ઉપયોગ વધારે પ્રમાણમાં થતો હોય છે. પછી રંગીન કામમાં દાખલા તરીકે ફાઈબર, બરાબર, એ ટાઈપની અંદર ડાઇંગ અથવા તો પેઇન્ટિંગ કરવાનું થાય તો એની અંદર પિગમેન્ટ વપરાય છે. અલા ઘણી વખત તમે જોતા છો મૂર્તિ પર કલર થતો છે, બરાબર, તો એ જે કલર છે ને જેમ ખૂબ ડિટેલમાં ખૂબ વિચારી કરીને આ વસ્તુ આ જ કલરની આવે છે એ જ પ્રકારનો શેડ, બરાબર, એ રીતનું, તો એ બધાની અંદર પિગમેન્ટનો ઉપયોગ થાય છે. બરાબર. તો આપણો આ જે આપણા લેક્ચરમાં આપણે પિગમેન્ટને લગતા થોડાક પ્રોપર્ટીઝ અને થોડાક
આપણે પ્રોડક્શન જોવાના છીએ. તો કાલથી આપણે પ્રોડક્શન ચાલુ કરીશું. આપણા જે સેકન્ડ લેક્ચર થોડીક ટેકનિકલ ઇશ્યુ થઈ ગયું એના હિસાબે થોડું કામ થઈ ગયું છે, પણ પરંતુ તમને ન સમજાય ત્યાં પૂછજો અને લાસ્ટમાં આપણે એને રિવાઇઝ પણ કરીશું. વધારે પ્રમાણમાં તમને સમજાય એવો હું પ્રયત્ન કરીશ. બરાબર. પિગમેન્ટ વિશે તમારે ડિટેલમાં કંઈ વાંચવું હોય તો બીકે શર્મા નામની બુક છે, એની અંદર ચેપ્ટર છે પેજ નંબર 1336 પાના નંબર ઉપર પિગમેન્ટ એન્ડ પેઇન્ટ્સ. બરાબર. આપણે આજુબાજુ દાખલા તરીકે આ બોર્ડ છે, બોર્ડનો કલર, પછી આ ટેબલનો કલર, આ બધા જે અલગ અલગ કલર જે આ બધા કરવામાં આવ્યો છે એની અંદર પિગમેન્ટનો યુઝ થયેલો છે. પિગમેન્ટ છે એ એક એવો કાંઈ પાવડર છે જે પેઇન્ટમાં અને ડાયમાં વપરાય છે. બરાબર. પછી લેકર્સ એન્ડ ટોનર્સ એ વિશે પણ આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. બરાબર. જે આપણે કલરનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારવા માટે અમુક ઝાંખો કલર હોય એમ તેજ કરવા માટે, બરાબર, અથવા અમુક ઘણી વખત પેઇન્ટિંગ થતું હોય ને તમે જોજો કે અમુક બીજા વ્હાઇટ પ્રકારના કેમિકલ સાઈડમાં રાખેલા હોય છે. બરાબર. એનો શેડા થોડોક આગા પાછો કરવા માટે. અને અમુક જે આપણે જે બોર્ડ છે, દરિયાની અંદર જે હોડીઓ છે, બરાબર, એ બધું એનું રંગકામ કરવા માટે પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પેઇન્ટ અને ઇમ્પોર્ટન્ટ પિગમેન્ટનો ઉપયોગ થાય છે. કારણ કે દરિયાના પાણી સમયે દરિયાનું પાણી એને અડે ને તો એનું શું થઈ જાય છે? સોલ્ટિંગ થઈ જાય છે. બરાબર. એનું સોલ્ટિંગ એટલે એના જે દરિયાના પાણીની અંદર જે મીઠું, બરાબર, સોડિયમ ક્લોરાઇડ હોય એનો જે ક્લોરાઇડ છે એ જે પેઇન્ટની અંદરના જે કેમિકલ્સ અથવા જે નમૂના આવેલા હોય છે એની હારે રિએક્ટ કરે છે. બરાબર. તો અમુક કલર છે એ દરિયાના પાણીને કારણે ખારું પાણી સૌથી સારું થઈ જાય, અમુક મોસ્ટ ઓફ ધ હોય છે એ પૂરતા નીકળી જાય છે. બરાબર. તો એ બધા માટે અલગ પિગમેન્ટ અને અલગ પેઇન્ટનો યુઝ થાય છે. બરાબર. પછી અમુક ફેક્ટરીઓ જે પતરા હોય છે, પતરા તો બ્લુ કલર અથવા અલગ અલગ કલરના પતરા રંગેલા હોય છે. બરાબર. તો ત્યાં એ ધુમાડાને કારણે મોસ્ટ ઓફ બધી વસ્તુ કાળી પડી જાય છે, પણ અમુક ઠેકાણે એ ધુમાડાની અસર પેઇન્ટ અને એ કલરને નથી થતી, કારણ કે એની અંદર એ રીતના પિગમેન્ટનો યુઝ કરવામાં આવેલો હોય છે. બરાબર. તો નેચરલ પિગમેન્ટ કઈ છે? બરાબર. પછી આ તમને વૈકલ્પિક ક્વેશ્ચન પૂછાય તો એની અંદર તમને પૂછી શકે કે ભાઈ પિગમેન્ટના કેટલા પ્રકાર છે? તો આપણે જે ઓલો કલરના આધારે જે પિગમેન્ટનો પ્રકાર છે એ આપણે ગણવાનો નથી, પણ એમાં આપણે ઇનઓર્ગેનિક અને ઓર્ગેનિક પિગમેન્ટનો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો છે. પ્લસમાં એ તમને એમ પૂછે કે મેટલ કમ્પાઉન્ડ છે જે કે ટાઇટેનિયમ ડાયોક્સાઇડ છે એ કેવી પિગમેન્ટ છે? ઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ છે કે ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ છે? તો આ લેક્ચર ઘણા તમને ખબર પડશે કે ટાઇટેનિયમ ડાયોક્સાઇડ છે એ ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ છે. શું છે? ઇનઓર્ગેનિક પિગમેન્ટ છે. સમજાણું? એમાં ઓર્ગેનિક આવશે નહીં. તો હવે આપણે આગળના લેક્ચરમાં આપણે કાં તો પિગમેન્ટની પ્રોપર્ટી જે અધૂરી પડી છે એની વિશે વાત કરીશું, અને પ્લસમાં આપણે આવતા લેક્ચરથી પિગમેન્ટના પ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ કરી દઈશું, જે એક્ઝામ માટે આપણા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. બરાબર. તમે પોઈન્ટમાં માર્કિંગ કરી શકો એ માટે તમારે જે તે ચેપ્ટરની અંદર આવતા બધા પ્રોડક્શનનો પૂરેપૂરો કે એની અંદર ક્યાં ક્યાં રો મટીરીયલ્સ થયા છે અને કઈ કઈ રીતે ફિનિશિંગ કરવામાં આવ્યું છે, જો તમને ખબર હોય તો તમે એ કરી શકો છો. બરાબર. અને આ સેક્શનમાં આપણે છેલ્લે ગ્લાસ વિશે પણ આવે છે, તો એનો પણ આપણે ચાલુ કરીશું. તો આ આપણે લેક્ચર અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.